सत श्री अकाल जी। मैं तो अपना गुरमिलाप सिंह डल्ला, मैनेजिंग डायरैक्टर मैक्रो ग्लोबल मोगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड इमीग्रेशन सर्विसेज। लास्ट बुधवार भगता भाई बैठा सी जी आपके ऑफिस दे विच। सारा दिन लोगों को मिले, क्वेरीज क्लीयर कीतियां। ज़्यादा मेन जिहड़ा सवाल सी लोगों के SPP बंद होने नाल रिलेटेड सी, तो मैं नाल दी नाल कोशिश की भी मैं सारियां चीज़ां तुहानूं क्लीयर करता रहां। क्लीयर करता रहा, उस विषय ते ही मैं अज हुण बैठ के गल करन लग्या तुहाडे नाल कि जदों भी कोई तब्दीली आउंदी आ कनेडियन एजुकेशन सिस्टम दे विच, आस्ट्रेलीयन एजुकेशन सिस्टम दे विच, तां सब तो पहला ना जिहड़ियां चीज़ां अपने लिए खतरनाक साबित होंदियां ओह होंदियां कि उस पर्टिकुलर चेंजिस ते डिस्टरबेंस स्टूडेंट्स दे दिमाग दे विच जिहड़ी आई हुई डिस्टरबेंस दा फायदा चक्कण वाले लोग बहुत आ जांदे ने। हुण ऐड शुरू करती भी साडे कोले सीटां पईआं जी, मेरे कोले आ जाओ जी, बिना आइलट्स भेज दूं जी, मैं आ कर दूं, मैं ओह कर दूं। देखो उहदे नाल एक चीज़ का आपां खासम खास ध्यान रखिए वीरो, फसीए ना किसी को जाके, वेट करो ठरमे दे नाल, देखिए किहो जिहियां चेंजिस आउणगियां। जे सीट साडे नालों टॉप लैवल कंपनीज काम करन वालियां पईआं ने, मेरे तो मैं तो चलो बहुत जूनीयर हाँ, 20-20 सालां दे कनेडियन स्टूडेंट वीज़ा दे उत्ते वर्कआउट करने वाले बंदे बैठे आ, टॉप लैवल कंपनीज। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਸੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਟ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਸੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛਟਾਈਏ ਆਪਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ वर्कआउट करिए कि चेंजिस आ की रही ने, जिहो जिहियां चेंजिस आउणगियां उन्हां नूं फॉलो करके उन्हां दे उत्ते वर्कआउट करके आपां आपदा केस लाइए। देखो गौरमेंट दे जिहड़े रूल बनाऊगी ना, आपां उन्हां दे उत्ते ध्यान देइए। आपां लोक की कहिंदे फिरदे ने जां मैं की कहना कल्ली इस चीज़ उत्ते ध्यान ना देइए। आपां ध्यान देइए कि गौरमेंट CIC किहड़े नਵੇਂ रूल लैके आ रही है। जे CIC कह रही है 6 ईच जरूरी है, तो आपां 6 ईच दे उत्ते वर्कआउट करिए। जे गौरमेंट का यह कहना है ना भी 6 ईच जरूरी है, तो आप 6 ईच के उत्ते वर्कआउट करिए, ना कि आप उस चीज़ उत्ते वर्कआउट करिए जिहदे अट्रैक्टिव एडवरटीजमेंट्स के उत्ते आप सिर्फ अट्रैक्टिव एडवरटीजमेंट्स नूं देख लीए तो उन्हां दे मगर भाहो तुर गए। वीरो रिफ्यूजल लैटर एक दित्ती जाती है, 8-8 रिफ्यूजल आईयां होंदियां। मेरे कोले जे केस आए ने, जदों केस कढ़ाए जाते हैं ना, तो उदों एम्बैसी दसदी आ भी जी एक रिफ्यूजल नहीं लगी हुई, 8-8 रिफ्यूजल लगियां हुई ने। इसलिए आप गलत थां ते ना फस गए। रूल्स एंड रेगूलेशनस नूं जदों जदों आपां नूं ये चीज़ फील होंदी है ना भी कुछ चेंजिस आईयां ने, उदों आपां डिस्टर्ब हो जाने आ, ते उस डिस्टरबेंस का लोग नजायज़ फायदा चकते हैं साडा। इधर उधर ना भज्जो, आपदे इमीग्रेशन कंसलटेंट की राय लो, फिर उस राय नूं CIC की साइट ते जाके मैच करो, फिर आपदे केस नूं प्रोसीड करो। आपां अनपढ़ नहीं, आपां पढ़े लिखे बच्चे आ, आपां कैनेडा पढ़न चले आ, इंटरनेट सर्विसिज नूं यूज़ कर सकते हैं। साडे कोले हर चीज़ साडे तो क्लिक अवे पई आ, एक क्लिक करते हैं हर इनफॉर्मेशन साडे कोले निकल के आ जाती है। उन्हां सारियां चीज़ां दा आपां फायदा उठाइए। गुमराह होने तो, पैसे खराब होने तो ते आपदा समा खराब होने तो बच गए। अट्रैक्टिव एडवरटीजमेंट है ना जिहड़ी जो उस समय नूं पर्टिकुलर समय नूं ध्यान च रख के तैयार की जाती है कि तुहाडे च अज डिस्टरबेंस आ, तुहाडे च अज हड़कंप मचिया होया भी बंद SPP बंद हो रहा, पता नहीं की हो जाऊगा, भी उस तो पहला बंद होने तो पहला केस ला दिए। किहदे कोले इह जिन आ जी भी वो 15 दिनों के विच तुहाडी ऑफर लैटर भी मंगा दू, GIC भी खिला दू, बिना आइलट्स तुहानूं कनेडा भी पहुँचते कर दू। 1 फरवरी नूं तां चेंजिस आ रही ने। इसलिए आपां घबराइए ना, डरिए ना। मैं पहला भी कहा सी इंसानां दे वीजे लगने ने, इंसान ही जाणगे। ये नहीं होना कि हुण कोई होर ग्रह तो लोग जाणगे। SPP बदल के जे SDS आऊगा तो वह साडे स्टूडेंट्स वास्ते ही आऊगा, पंजाब दे इंडिया के स्टूडेंट्स वास्ते ही आऊगा। रूल्स दे विच जे थोड़ियां बहुतियां फ्लक्चुएशनस या कुछ चेंजिस आउणगियां, उन्हां नूं असीं फॉलो करके असीं अगे वधांगे।
ਲੋੜ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜੀਏ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭੱਜੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਗੁਣੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵੋ, ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦੋਂ ਉਲਟੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਦੀ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਸੈਲਫ ਵਰਕਆਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ CIC ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ, ਸਕਸੈਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। CIC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਮਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਰੀਕ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਬੈਠ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਚੇਂਜਿਸ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। 1 by 1 ਆਇਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਆਪਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਆਂਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਲ ਆ ਆਂਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਬੈਠੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।